Namaskar. Welcome to Biopracti YouTube channel. After a brief interval, we are back into the class, and our today's topic is one of the main topic of class 11 as well as NEET, and that is showing on your board mechanism of hormone action. এটা তোমাদের রিকোয়েস্টিং একটা টপিক। বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার কাছে রিকোয়েস্ট এসেছে, স্যার এই হরমোনের কার্যকারিতা সংক্রান্ত বিষয়ে একটা ভিডিও বানান। তো তাই জন্যই আমাদের আজকের এই ভিডিও। ফর দ্য ভেরি রিজন we are choosing this type of topic. Okay, so let's see what will happen in mechanism of hormone action. Okay, let's see. We all know that hormones are secreted from endocrine gland, and when it's secreted from endocrine gland, we all know that it is also ductless. Endocrine gland is a ductless gland. Once hormone released from different endocrine gland, it's released into the bloodstream. It moves into the bloodstream. So we all know that hormones are secreted from endocrine gland, and which is, we all know that, which is ductless. Once it releases, it moves into the bloodstream. Once it into the bloodstream, into the bloodstreams, it moves to the every cells of our body. So আমরা কি বললাম, hormones are secreted from endocrine gland. We are studying different types of gland: endocrine gland, exocrine gland, and also mixed gland. Exocrine glands from which is duct, which is with duct, which is contain duct. Okay, but endocrine gland is a ductless gland, and mixed gland both consist of endocrine and exocrine gland. আমরা জানি প্যানক্রিয়াস বা অগ্নাশয় একটা মিক্সড গ্ল্যান্ডের উদাহরণ। আর যে সমস্ত গ্রন্থি থেকে মানে মেইনলি হরমোন স্খলিত হয়, দোজ আর কল্ড এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড। ওকে, যেমন পিটুইটারি গ্রন্থি আমরা পড়েছি থাইরয়েড গ্রন্থি, এই ধরনের বিভিন্ন গ্রন্থি যাদেরকে আমরা এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড বলে চিনি। ওকে, এবং এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড যারা ডাক্টের মাধ্যমে, যার থেকে ক্ষরিত পদার্থ নালীর মাধ্যমে বাহিত হয়, সাচ অ্যাজ আমাদের লালা গ্রন্থি। ওকে, যেমন প্যারোটিড গ্রন্থি, তার থেকে স্টেনসন ডাক্টের মাধ্যমে লালাক্ষরণ হয়, সিক্রেশন হয়। ওকে, প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি, তার থেকে নালীর মাধ্যমে হরমোনক্ষরণ হয়। যদিও প্যানক্রিয়াস গ্ল্যান্ডকে আমরা যত না এক্সোক্রাইন গ্ল্যান্ড হিসেবে চিনি, আমরা মিশ্রগ্রন্থি হিসেবে বেশি করে চিনি, কারণ মিশ্রগ্রন্থি ওর মধ্যে এন্ডোক্রাইন এবং এক্সোক্রাইন বোথ দ্য ক্যাপাবিলিটিস আছে। ওকে, তো নাও when hormones are secreted from endocrine gland, it moves into the bloodstream, and through bloodstream it moves to the every cells of our body, but affect only the certain cells called target cells. Okay, called target cells. Next, when we categorize our endocrine, when we categorize hormone, mainly two types of hormones are there. দেখো, আমরা যখন বললাম যে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেশনটা ব্লাডস্ট্রিমে রিলিজ হয়েছে, ব্লাডস্ট্রিম থেকে প্রত্যেকটা কোষে যায়, বাট শুধুমাত্র কার্যকরী ভূমিকা নেয় সেই সমস্ত কোষে, যে সমস্ত কোষদেরকে আমরা টার্গেট সেল হিসেবে চিনি, সেই সমস্ত কোষেই এর কার্যকারিতাটা দেখায়। কিভাবে কার্যকারিতা দেখায় সেটাই আমাদের যে পাঠ্য বিষয়। আর সেই কারণেই আমরা হরমোনসকে মোটামুটি ভাবে দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি আমাদের কার্যকারিতা সুবিধার জন্য। কার্যকারিতা মেকানিজমটাকে দেখাবার সুবিধার জন্য we are classified hormone into two types. One is water soluble
water soluble, and also we call it lipid insoluble. Lipid insoluble, and another is water insoluble, or we call it lipid soluble. And those hormones, those lipid soluble hormones are mainly steroidal in nature. Steroid hormones such as testosterone, estrogen, etc. এবং আমরা ওয়াটার সলিউবল বা লিপিড ইনসলিউবল যে সমস্ত হরমোনস গুলো পেয়ে থাকি মেইনলি প্রোটিনেসিয়াস ইন নেচার, প্রোটিনধর্মী such as insulin, such as glucagon, peptidal nature আমরা পেয়ে থাকি ADH রূপে, and also hormones from pituitary gland and hormones from pituitary gland and hypothalamus. Okay, so those hormones are water soluble. The name of the hormones, very hormones are mainly proteinaceous in nature. Insulin, glucagon আমাদের খুব জানি আমরা এও জানি ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন একে অপরের অ্যান্টাগনিস্টিক কাজ করে, বিপরীতধর্মী কাজ করে। আমরা পরে সেটা দেখব। পেপটাইডাল নেচারের হরমোন জাস্ট লাইক ADH এবং বিভিন্ন হরমোন যেগুলো সিক্রেট হয় from pituitary gland which is called master gland, and the master of master gland, that is we all also call it supreme commander, that is nothing but the hypothalamus, and one is lipid soluble, that is steroid hormones such as testosterone. Now their functions is very much important. Why we categorize these two types of hormones? Why we categorize these two types only? Because we all know that the hormones which enter to the cell, যে হরমোনটা যেটা এন্টার করবে আমাদের সেলের মধ্যে through a membrane called cell membrane. Okay, cell membrane mainly consists of lipid. Those hormones are water solubles, are specific through a specific protein, protein complex enters through the cell membrane into the cell, and those are water soluble, water insoluble or lipid soluble. Their entry is too much easier than water soluble ones. কি বললাম মন দিয়ে শোনো, যে সমস্ত হরমোনগুলো ওয়াটার সলিউবল তারা কোষ পর্দা ভেদ করে যেতে পারবে না, কারণ কোষ পর্দার মধ্যে একটা লিপিডের বাইলেয়ার থাকে, ঠিক কি না? লিপিড বাইলেয়ার থাকার জন্য একটা ক্যারিয়ার প্রোটিন এর সাহায্যে ওদিকে পাস করতে হবে, কোষের মধ্যে যেতে হবে। দোজ আর কল্ড দা এক্সটার্নাল রিসেপ্টর। সেই সমস্ত প্রোটিন কমপ্লেক্সের আমরা কি বলে থাকবো? এক্সটার্নাল রিসেপ্টর, যেটা আমরা বলবো এখন দেখতে পাবে তোমরা। বাট যারা লিপিড সলিউবল তাদের ক্ষেত্রে এক্সটার্নাল রিসেপ্টরের কোনো প্রয়োজন হয় না, তারা সরাসরি কোষ পর্দা ভেদ করে কোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। তারপর তাদের রিসেপ্টরের প্রয়োজন হয়। দোজ আর কল্ড ইন্টারনাল রিসেপ্টর হুইচ আর প্রেজেন্ট উইদিন দা বডি। কি বললাম বুঝতে পারলে? তাহলে কোষ পর্দার মধ্যে আমরা এক ধরনের প্রোটিন রিসেপ্টর পাই যারা হরমোনদেরকে নিয়ে যায়, ওয়াটার সলিউবল হরমোনদের, হুইচ আর কল্ড এক্সটার্নাল রিসেপ্টর, and those receptors are present within the cell, mainly nuclear membrane, which are called the internal receptor. Okay, তাহলে আমরা দুটো রিসেপ্টরের কথা বললাম, রিসেপ্টরস যাদের ভূমিকা খুবই স্পেসিফিক বা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই মোড অফ হরমোন অ্যাকশনের ক্ষেত্রে। রিসেপ্টরস আর এক্সটার্নাল রিসেপ্টর, receptors which are associated, which are present in the cell membrane, and another is internal receptors which are present within the cell,
mainly in nuclear membrane, such as in nuclear membrane আমরা কিছু ইন্টারনাল রিসেপ্টরের কথা পাবো এবং এদের সাহায্যে হরমোনের মেকানিজম এবং হরমোন অ্যাকশন আমরা পড়াশোনা করব। দেখো কি হতে চলেছে। ওকে, তো আমরা আমাদের সুবিধাতে আমরা একটু ছবি এঁকে রেখেছি, আগে থেকে দেখো এই ছবিটা তোমরা বুঝতে পারবে, ইজিলি আমি বুঝিয়ে যাব। এটা কি জন্য আমাদের প্রথম মেকানিজম স্টার্ট হচ্ছে হরমোনের। ফর ওয়াটার সলিউবল হরমোন আমরা ক্যাটাগরাইজ করেছিলাম হরমোনকে দুটো ক্যাটাগরিতে, তার মধ্যে একটা ছিল ওয়াটার সলিউবল হরমোন। ফর ওয়াটার সলিউবল হরমোন when it reaches to the target cell, ওয়াটার সলিউবল হরমোনগুলো যখন টার্গেট সেলের কাছে আসে, these are the water soluble hormone. When it reaches to the target cell, the cell membrane of the target cell contain have a specific receptor, তো আমরা বলেছিলাম না যে ওয়াটার সলিউবল হরমোনদের ক্ষেত্রে আমাদের এক্সটারনাল রিসেপ্টরের প্রয়োজন হবে, কারণ এটা ওয়াটার সলিউবল। আর কোষ পর্দা বা সেল মেমব্রেন অফ দ্য টার্গেট সেলের সেল মেমব্রেন আমরা জানি মেড আপ অফ লিপিড বাইলেয়ার, ওকে, হুইচ ইজ, যেটা আমরা ছবি এঁকেছি, দেখো এইভাবে একটা ড্র ছবি এঁকেছি আমরা, এই যে গোল রাউন্ডেড পার্টটা করেছি, দিস ইজ দ্য লিপিড হেড, এন্ড আমরা যে পরবর্তী স্ট্রাকচারটা করেছি, দিস ইজ লিপিড টেল। উই অল নো দ্যাট cell membrane consists of a lipid bilayer. That's why for water soluble hormone we need a receptor protein which receives the hormone and form a hormone receptor complex, দেখো যখন হরমোনটা এলো, the protein which is present in the cell membrane as a receptor protein receive the hormone and form a hormone receptor protein which then activate the G protein. The G protein is a very specific protein which can bear the stimulation, যেটা পরিবহন করতে পারে, কিছু স্টিমুলি, কিছু উদ্দীপনাকে পরিবহন করতে পারে, just like that. Hormone receptor complex, when the hormone receptor complex form, it activate, দেখো খুব সুন্দর মেকানিজমটা, এটা অ্যাক্টিভেট করলো জি প্রোটিনকে, জি প্রোটিন অ্যাক্টিভেশন হলো। Here GPP also needed for GDP. G protein activate করলো, then G protein মুভ করছে, দেখো G protein মুভ করছে, বার্তাটাকে বহন করছে। G protein moves towards another protein complex which is called adenylate, cyclase. ওকে, তো কি হলো, this G protein activates adenylate cyclase, one protein complex associated with the cell membrane of the target cell. Then with the help of adenylate cyclase কি করছে আবার দেখো, adenylate cyclase convert ATP to CAMP, ATP কে CAMP তে পরিণত করছে। CAMP is a act as a secondary messenger রূপে কাজ করছে। সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার CAMP ছাড়াও আমরা IP3, Ca2+ এরকম বিভিন্ন রকম সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার আমরা পেয়ে থাকি, তাদের মেকানিজমও আমরা দেখাবো। ওকে, আগে দেখিয়ে দিই এটা। When G protein activates, G protein then move towards adenylate cyclase which convert ATP to a secondary messenger called CAMP which activate the inactive, একদম শেষের দিকে চলে এসেছি,
inactive protein kinase to active protein kinase। দেখো কি সুন্দর মেকানিজমটা, থ্রু এ ক্যাসকেড সিরিজ অফ মেকানিজমস দেখা চলছে, তাই না? সিরিজ অফ এনজাইমেটিক রিঅ্যাকশনস চলছে, ঠিক না? থ্রু জাস্ট লাইক এ ক্যাসকেড। ওকে, অ্যাক্টিভ প্রোটিন কাইনেজ which regulate the physiological response। If we consider this hormone is FSH, যদি আমরা FSH রূপে কনসিডার করি, দেন আমরা ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্স রূপে আমরা কি পাবো? ওভারিয়ান গ্রোথ। ওকে, FSH রূপে আমরা ফলিকলস এর গ্রোথ পাবো, ওভারিয়ান ডেভেলপমেন্টে কাজ করব। ওভারিয়ান গ্রোথ ইন দ্য সেন্স ওভারিয়ান ডেভেলপমেন্ট আমরা কাজ করব, দেখতে পাবো আমরা। ঠিক আছে, তো দেখো কি হলো, ফর ওয়াটার সলিউবল হরমোনদের ক্ষেত্রে, যারা ওয়াটার সলিউবল হরমোনস when reaches to the cell membrane of the target cell, the receptor protein accept those hormones from a hormone receptor complex which activate the G protein move towards another protein complex called adenylate cyclase, which activate and then convert ATP to CAMP. Okay, series of enzymatic reactions. This is called cascade. CAMP, which is a secondary messenger, activate the inactive protein kinase to an active protein kinase. So simple mechanism. দেখো কি সুন্দর, এইভাবে পড়াশোনা করে যাও। দেখো পড়া বুঝতে বা দেখতে বা এক সময় লিখতেও তোমাদের সুবিধা হবে। অ্যাকচুয়ালি তোমাকে তো গণনা করতে হবে বা লিখতে হবে। দেখো সো সিম্পল, স্যারদের এটা পড়ে লিখে দিলে স্যারদের কোনো রকম ভাবে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে তুমি কি বোঝাতে চাইছো। দেখো when it active, সেটা ইনঅ্যাক্টিভ প্রোটিন কাইনেজকে অ্যাক্টিভ করে অ্যাক্টিভ প্রোটিন কাইনেজ তৈরি করলো, যেটা বিভিন্ন ফিজিওলজিক্যাল রেসপন্সে সাহায্য করছে। ঠিক একইভাবে যেটা বলছিলাম, সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার রূপে আমরা যেমন সিএমপি কাজ এখানে দেখলাম, আমরা এটা IP3 ও পেয়ে থাকি, IP3 ও পাই, অলসো পাই Ca2+, এরকমও বিভিন্ন রকম সেকেন্ডারি মেসেঞ্জার আমরা পেয়ে থাকি। ওকে, দেখো এরকম ভাবেই হয় যখন হরমোন রিসেপ্টর কমপ্লেক্স করে, এই জি প্রোটিন যেভাবে সিগন্যালস ট্রান্সফার করে অ্যাক্টিভেট করছে সাইক্লিন অ্যাডেনাইলেট সাইক্লেজকে, সেরকম ভাবেই ওটাও অ্যাক্টিভেট করে IP3 কে, और प्रोडक्शन ऑफ IP3 प्रोडक्शन में साहाय्य करे। IP3 helps, active G protein helps to the production, IP3 production। ওকে, IP3 কি করে? দেখো IP3 স্মুথ ইয়ার থেকে Ca2+ আয়নের রিলিজ ঘটায়। সো সিম্পল, দেখো এখানেই বোঝানো যাচ্ছে। তাহলে কি করলো, একই রকম ভাবে যখন হরমোন রিসেপ্টর কমপ্লেক্স তৈরি হলো, সেটা জি প্রোটিনকে অ্যাক্টিভেট করেছে, জি প্রোটিনে একটা কাজ করতে দেখালাম আমরা, এইভাবে একটা কাজ করতে পারে। আদারওয়াইজ it can helps to produce IP3, okay, which is also a secondary messenger which release Ca2+ ion from smooth ear, Ca2+ ion active some enzymes or protein for physiological response। This is the mechanism for water soluble hormone। দেখো ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা, পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। হরমোনের ক্ষেত্রে, ওয়াটার সলিউবল হরমোনের ক্ষেত্রে এইভাবে তারা কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক আছে, নেক্সট এপিসোডে আমরা দেখাবো কিভাবে স্টেরয়েড হরমোন কাজ করে। আশা করি তোমরা এই ভিডিওটা বুঝতে পেরেছো। লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করো, তোমরা জানাও তোমাদের কি কি অসুবিধা বা কি কি ডাউটস আসছে। ঠিক যেমন ভাবে জানিয়েছিলে তোমরা যে মেকানিজম অফ হরমোন অ্যাকশনটা স্যার করাতে হবে, এইভাবে তোমরা জানাও। আমি চেষ্টা করব তোমাদের কাছে এই ভিডিওগুলো এরকম ভাবেই পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তোমাদের সাপোর্ট আমার খুব দরকার। যেভাবে তোমরা পাশে শিখে ঠিক সেইভাবেই পাশে থাকো। আগামী দিনে এই নতুন বছরে আমরা অনেক দূর যাতে চলতে পারি একসাথে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।
for watching this video. Okay.